Good morning, children. In the last class, actually we were completed until the topic algae. So in that one we were already completed the classification of algae with examples, general characteristics, everything, isn't it? So after that one, another important topic is nothing but the Bryophytes. Okay, today we will discuss about the Bryophytes, the classification of the Bryophytes with examples, general characteristic, features, everything. Okay. ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಚಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. See, whenever it comes to the general characteristic features of the Bryophytes, they are called amphibians of the plant kingdom because they can live in soil but need water for sexual reproduction. They occur in damp, humid and shaded localities. See, that means you know very well that what is amphibians. If they are found on both terrestrial as well as aquatic environment. Here in this case of Bryophytes also, so generally these Bryophytes they can live in the soil or they can grow in the soil, but for the purpose of the transportation or movement of the the reproductive structures, they require the water for sexual reproduction. Without the water there is no sexual reproduction. That's why generally so they are called, the Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom. They occur in damp, humid and shaded places or the localities. That means the damp means always the watery, and the humid the maximum amount of the moisture is present, and the shaded there is no direct exposure of the sunlight. Okay ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಆ ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಉಭಯವಾಸಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಏನು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ದ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯಾಂಪ್, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿ ನೀರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಜಿನುಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಡ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಿಡ್, ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆರಳು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ದ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಂಪ್, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇಡೆಡ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, whenever see the plant body of the Bryophytes is more differentiated than that of the algae. It is a thallus, like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. See, what is the meaning of this one? So in case of the algae, actually we cannot differentiate algae into any different structures, isn't it? But in case of the Bryophytes, the body is more differentiated than the algae, and it is a thallus-like and prostrate. Okay, of course their dorsoventrally look like flat, but still they can grow up. So that's why then considered as a prostrate or erect and attached to the substratum. Generally, okay, so they wherever they grow on the soil, so that is nothing but the substratum. So how they get attached? So attached to the substratum by the unicellular or multicellular root-like structures. They are called root-like structures. They are called rhizoids. Okay, and they lack true roots. Okay, it look like a roots, but still they are not a root and stem or leaves. Okay, so that's what it will be considered as a differentiation.
okay, with respect to the plant body, and they may possess root-like, okay, leaf-like or stem-like structures, but still they are not a true root, stem or leaves. Okay, so yeah, the main plant body is haploid, that is n in number. The chromosome number is generally n in number, the main plant body. Then it is produces generally, that means nothing but it produces gametes, hence it is called gametophyte. Okay, so it is very simple. The gamete producing structure of the plant is known as gametophyte, and the spore producing structure, they are nothing but the sporophyte. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಹವಸ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟು ಸ್ಟೆಮ್ಮು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹವಸ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು, ನೀವು ನೋಡಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಕಾಂಡದ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಬೈ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೈಸೈಡ್ಸ್. ಹಾಗಂದರೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಏಕಕೋಶೀಯ ಅಥವಾ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೈಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಕಾಂಡ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಪೋಸಸ್ ರೂಟ್ ಲೈಕ್, leaf like or stem like structures, but they are not true roots, they are not true stems or leaves. Okay, then ಮತ್ತು ದ ಮೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಸಸ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ 2n ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, see after this one, whenever we see the reproductive structures generally, see observe this cleanly. The sex organs in Bryophytes are multicellular, they are not unicellular, generally they are multicellular. Why I am telling specifically, in case of the algae some species they produces unicellular also, isn't it, but in case of Bryophytes the sex organs in Bryophytes are multicellular. Okay, and the male sex organ is antheridium. What we call the male sex organ? Antheridium. Okay, so this antheridium produces biflagellate anthrozoids. Okay, I hope you can identify the antheridium. Okay, antheridium and the biflagellate, generally they containing two flagella. So that reproductive structures is known as male reproductive structure, anthrozoids. What about the case of female sex organs? Yes, the female sex organ in case of the Bryophytes, they are called archegonium. Okay, so this archegonium look like a flash shape and produces a single egg. Okay, so this is with respect to the reproductive structures. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹವಸ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರಚನೆಗಳು, ಗಂಡು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡು ಫ್ಲಾಜೆಲಾ ರೀತಿ ರಚನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ತತ್ತಿ ರೀತಿಯ ರಚನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆರ್ಕಿಗೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಥ್ರಿಡಿ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ವಾಟ್ಸ್. ಮೆನ್ಸರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೆಡ್, ದ anthrozoids are releases into the water and meet the archegonium. So an anthrozoids fuses with the egg and to form the zygote. Okay, so these are exactly the fertilization, or we can also say the fusion of the gametes. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. ಮತ್ತು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ತತ್ತಿ ರೀತಿ ರಚನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಗ್ ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸೊ ಇವೆರಡುಗಳ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಎಗ್ ಎರಡು ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭ್ರೂಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಇದನ್ನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ. See here the structure, I hope you can identify. The zygotes do not undergo meiosis immediately, okay, after the fusion. So then they produce a multicellular body called the sporophyte. The sporophyte is nothing but the plant body. Observe neatly here, only the diagrammatic representation is there, okay. Then, and the sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and drives the nourishment from it, okay. That means which get the nourishment from it only. And some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce haploid spores. These spores germinate to form a gametophyte, okay. So these are exactly, okay, sporophyte and the gametophytic structures we can identify. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಏನಿದೆ, ಲಿವರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಆಂಥ್ರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭ್ರೂಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನು ಕರಿದ್ವಿ, ಈ ಒಂದು ಝೈಗೋಟು ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ, ಎನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ 2n ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಎನ್ ಆಗೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬಾಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್. ಇದು ಝೈಗೋಟು ತಕ್ಷಣ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬಹುಕೋಶೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ದೇಹ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಹಾಗಂದ್ರೇನು, ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಏನು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗೆ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೊರೊಫೈಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೊರೊಫೈಟಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. And whenever it comes to the importance of the Bryophytes, the question arises, why we are studying about the Bryophytes? Is there an importance with respect to the Bryophytes? Yes. Okay, the Bryophytes also play their important role. So that's why we are studying about the Bryophytes. Let us discuss one by one. Some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, etc. Some mosses, generally
they provide the food for herbaceous, that means the plant eating mammals and birds also. Okay, they act as a producers. Then a species of the sphagnum, a moss, provides the peat. It is used as a fuel. It has a water holding capacity, so that as a packing material for that is a transshipment of the living materials like fruits, vegetables, etc. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಿದು, ಕೆಲವು ಈ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಈ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಏನು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಆಹಾರವಾಗಿ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಸ್ತನಿ ಅಂತ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳು, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಪೀಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪೀಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ರಚನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಕೂಡ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಧನವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. It has a water holding capacity, so that it is used to packing materials for a transport shipment of the living material. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? So, and when it comes to the further importance, they are ecologically important because of the role in the plant succession, and bare rocks, soil, mosses along with the lichens decompose the rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Since the mosses form a dense mats on the soil, they can prevent the soil erosion. So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕಗಳ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಏನು ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರಕಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಬೇರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳು, ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಲೈಕನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಕಂಪೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೊಳೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳಾಗಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಮೋಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಮತ್ತು ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆವಾಸ ಸಸ್ಯಗಳಿರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸವಕಳಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Okay, when it comes to the classification or the types of the bryophytes are broadly divided into two types. That is nothing but the liverworts and mosses. Okay, based on the characteristic features, the plant body and the gametophyte, they are classified into two types. They are nothing but the liverworts and mosses.
ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ, ಲಿವರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಸ್ ಅಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದರ ಆಕಾರ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವುದು? ಲಿವರ್ ವೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Whenever it comes to the general characteristic features of the liverworts, how they are actually, they grow usually in the moist, shady habitats such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees, and deep in woods. Their plant body is thalloid. Example, Markensia is the best example. The plant body is thalloid, and the thallus is dorsoventral and closely oppressed to the substrate. The leafy members have a tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem. That is nothing but the stem-like structures. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಲಿವರ್ ವೋಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾಯಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಶೇಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ಸ್, ನೆರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಚ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳ ದಡದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ದಡಗಳಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಷಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳು, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಒಂದು ಮರದ ತೊಗಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಇನ್ ದ ವೂಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮರದ ಒಂದು ದಿಮ್ಮೆಗಳು ಅಂತ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಡಿ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆ, ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಲಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ ಆಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಡಾರ್ಸೋವೆಂಟ್ರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ದ ಲೀಫಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈನಿ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳು. ಇನ್ 2 rows ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಂಡ ರೂಪದ ರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Whenever it comes to the mode of reproduction, in case of the liverworts, they reproduce when it comes to the asexual mode of reproduction. The asexual mode of reproduction by fragmentation of the thalli or by the formation of the gemme. So they are nothing but the specialized asexual reproductive structures. So gemme are green multicellular asexual buds that develop in the small receptacles. They are nothing but gemma cups on the thalli. The gemme are detached from the parent body and germinate to form a new individuals. See, ನೋಡಿ, ಲಿವರ್ ವೋಟುಗಳೆಲ್ಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವು ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾದರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಮ್ಮೆ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಈ ಒಂದು ಜಮ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ರಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆ, ಬಹುಕೋಶೀಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಗ್ಗು ರೀತಿಯ ರಚನೆ. ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಜಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಅವನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಅಂತ, ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದ ಜಮ್ಮೆ ಆರ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಮ್ಮೆ
ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. Whenever we see the mode of reproduction in case of sexual reproduction, in case of the liverworts, male and female sex organs are produced on the same or different thalli. It is differs with respect to the different species. Okay, so Sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule, and after the meiosis the spores are produced within the capsule. These spores germinate to form a free living gametophyte. ನೋಡಿ, ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಈಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಗಲೇ ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ. ಲಿಂಗ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಾವು ಲಿವರ್ವೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದದ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಹಾಂ. ಸ್ಪೊರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫುಡ್ ಸೆಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಇಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಫುಡ್ ಸೀಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣು ರಚನೆಗಳು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ liverworts, whenever you see the mosses, how it will be. Okay, observe the diagram neatly. The predominant stage of the life cycle of the mosses is gametophyte. Okay, and it consisting of the two stages. The first stage is protonema stage and the second stage is leafy stage. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹೌಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಈ ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಂದರೆ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಹೌಸೆ ಸಸ್ಯಗಳು. ಇದು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಸೊ ಇದು 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಯಾವುದು? ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಹಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್, ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ. So as I said, how can you define this protonema stage or the leafy stage? It develops directly from the spore, and it is a creeping, a grain, branched and frequently filamentous stage. And what about the leafy stage? It develops from the secondary protonema as a lateral bud, that consisting of upright, a slender axis bearing a spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. So this stage bears the sex organs. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಸ್ಟೇಜು ಮತ್ತು ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಹಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಗಳಿಂದ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಹಸಿರು, ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಕವಲು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಫಿಲಮೆಂಟಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಳಿಕೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆಯ ಹಂತ. ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ ಆಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬೆಡ್. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಳಿಕೆ ರೂಪದ ಆಯ್ತಲ್ವಾ
ಸೊ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಏನು ನಾವು ಈ ಬಿಳಿಲುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳು. ದರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಸಾಯಿಲ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಕೋಶೀಯ ರಚನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕವಲು ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈಸಾಯ್ಡ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? So whenever it comes to the reproduction, in case of the mosses, the vegetative reproduction by fragmentation and budding in the secondary protonema. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಸಸ್ನ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳ ತುಂಡಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿ ರಚನೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರೋಟೋನೆಮಾಯಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. What about in case of the sexual reproduction? In case of the mosses, they are also the antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops to a sporophyte having a foot, sit and capsule. The sporophyte is mosses is more elaborate than that in the liverworts. The capsule contains the spores and spores are formed after the meiosis. Mosses have an elaborate mechanism of the spore dispersion. Okay, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಾಸಸ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ಗುಂಪು ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ, ಲಿಂಗಾಣು ರೂಪದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಸಸ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫಿ ಶೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, zygote develops into the sporophyte having a foot, sit and capsule. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಭ್ರೂಣ ನಾವು ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೂಟ್, ಸೀಟ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಮಾಸಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಲಿವರ್ವೋರ್ಟ್ಸ್. ಇದು ಮಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಲಿವರ್ ವೋಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಏನು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳು ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಿಯಾಸಿಸ್ನ ನಂತರ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದ ಮೋಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಗುಂಪು ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗಲ್ಲ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಒಂದು ಏನು ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. So these are all some of the examples of the mosses. Okay, the Funaria. So I hope you can identify. The plant body can be differentiated into Gametophyte and Sporophyte. In Gametophyte, we can identify rows of the leaves, the main axis, rhizoid, root-like structures. And the Sporophyte can be differentiated into capsule and seta, isn't it? Inside the capsule, the spores will be present. And the sphagnum, as I was discussing about the sphagnum, isn't it? Then here also you can identify antheridial branches, archegonial branches, which is containing antheridia or which produces the antheridia or archegonia. Okay, then the polytrichum. Okay, so these are all some of the example of the mosses. ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿ ಹಾವಸೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಿನೇರಿಯಾ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಫಿನೇರಿಯಾ ನೋಡಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯ
ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಆಕ್ಸಿಸು, ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸು, ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಶೀಟಾ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮ್ಮು ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ಯಾಗ್ನಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಆಂಥ್ರಿಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸು. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತದ್ದು ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಾಲಿಟ್ರೈಕಮ್ ಇದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. So today we were discussed about the Bryophytes, the classification of the Bryophytes. Okay, the Bryophytes are broadly classified into two types. That is nothing but, yes, in the beginning, yeah, liverworts and the mosses. With example, the life cycle, mode of reproduction, the reproduction, that is nothing but asexual and sexual reproduction with examples. So these are all we will discuss today. In the next coming classes we will discuss about the further, okay, so further topics. So that is a pteridophytes will come the next topic. Okay ಮಕ್ಕಳ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬ್ರೈಫೈಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ವಾ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಲಿಂಗ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಿರಲಿ, ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬರುತ್ತಾ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ.